ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस मसले ते प्रशासन की कारगुजारी ते भी सवाल चुके जा रहे हैं। इन्ना ही नहीं, सियासतदानां ने भी इस मसले ते आपो अपनियां प्रतिक्रिया भी दित्तियां जा रही ने। आओ जानते हैं कि तरन तारण दे की हालात ने। कख नहीं किया। बर्फ 200 रुपया साढ़े कोलों लै के 200 रुपया इन्होंने लैके बर्फ जी साढ़े कोलों लाती है। सरकार इहदे लई जिम्मेवार है कि जिहड़ा अज 42 के करीब इत्थे जिहड़े मौतां नहीं कह सकते इन्हां नूं, क्योंकि ये मर्डर आ। कुछ कहा तो हनेरा जरेगा किवें, चुप रहा तो क्षमा दान की कहणगे। वाकई लगातार पंजाब के हालात इहो हुंदे दिखाई दे रहे ने। आए दिन अमन कानून दीआं धज्जियां उड़ाईयां जांदियां ने। शरेआम सड़कां ते गुंडागर्दी दा नंगा नाच हुंदा है। अनसुखावीਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮਰਿਆ ਕੌਣ? गरीब। किते कोई धमाका होया पर मरिया कौन? मजदूर ते कर्मचारी। किते जहरीली शराब कारण कोई मौत होई पर मरिया कौन? गरीब। पर जदों कोई सियासतदान सियासी स्टेज सांझी करदा है तां अपने आप नूं जां तां निवाणा दसदा है जां गरीब ते पता नहीं होर की गर्दान दिंदा है। पर दस दईए कि इन्हां दुर्घटनावां दे विच मरण वाले सियासी स्टेजी गरीब नहीं हुंदे, बल्कि पिंडां जां शहरां दे ओह गरीब हुंदे हन जिहड़े 2 टाइम दी रोटी दे लई भी 100 पापड़ वेलते ने। खैर अज फिर गरीबां दीयां मौतां होईयां ने ते इस वार कारण बनी है जहरीली शराब। दोष लग रहे ने कि यह शराब पिंडां 'च शरेआम नाजायज़ विकदी सी। इन्ना ही नहीं, दोष तां इत्थों तक भी लग रहे ने कि प्रशासन नूं इस बारे पता होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई ते उल्टा अधिकारी पैसे खा रहे ने। खैर दो सच्चे हैं जां झूठे तां जांच तो बाद पता लगेगा, पर इकल्ले तरन तारण 'च ही हुण तक इस कारण 35 के करीब जाना चलियां गईयां ने। इस बारे जानकारी दिंदिआं मृतक के परिवारक मैंबरां ने दस्सिया कि उन्हां दे परिवार के 5 मैंबरां की मौत हो गई है। 5.5 है जी। शराब फड़ी गई है, नाल ही 20 बोलां फड़ियां गईयां वा नकोल दे विच वेच के उस वेले ही उन्होंने मर गए ते उस वेले उन्होंने कल दे लाशां च पईयां। ये हुण कोई पोस्टमार्टम नहीं करदा? नहीं जी, अजे कख नहीं कीता। बर्फ 200 रुपया साढ़े कोलों लै के 200 रुपया इन्होंने लैके ते बर्फ जिहड़ी साढ़े कोलों लाती है ते ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ 5 ਆ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। बाकी मैं सुन रही हूँ भी 1-2 पुरानी शायद होर आ रहे हैं। अज मेरी ਜਦੋਂ ਦਾ मैं इतों की सेवा संभाल कर रहा गुरुद्वारा साहब तो मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਚੱਲੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। इन्ना ही नहीं, एक होर महिला ने इस बारे गल की तो उन्होंने कहा कि सैकड़े घरां च अज 70 विछड़े ने ते प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सर बहुत माड़ी गल होई आ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, 2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਚਲ ਗਏ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਠ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ SMO ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਈ ਆ ਮੁਰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਲਿਆ ਦੇਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਡੀਲਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਏਦਾਂ ਪਾਲਣ ਡਿਆ ਹੈ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਜੂ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਓ ਬਾਜੂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਤੀ ਲਾਲ ਪੀੜੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਪੀਤੀ, ਏਦਾਂ ਦੱਸ ਹੋਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਹੁਣੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਉਤਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਡਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦਰਦ ਆ, ਗਹਿਰਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹਨਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ? ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕਿ 26 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਅੱਗੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਰ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਅੱਜ 26 ਜਣੇ ਮਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਜ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਏ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ, ਖੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਫੜੀ ਗਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਫੜੀ ਗਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਲ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਦਨਾਕ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੰਡੀ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਐਸਐਚਓ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 304 ਚ ਨਹੀਂ, ਮਰਡਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅੱਜ 42 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੜਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚਰਚਾ। 2300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਲੀਡੇ ਮਿਲਿਆ, ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਨਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 25 ਸਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਲ ਔਰ ਪਿੰਡ ਟਾਂਗਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ
ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ। 42 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ? ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਦੱਬੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਮੁੱਛਲ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।